अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है तुहाडा? सब वधिया है ना, ठीक हो? अच्छा जी, अज एक बड़ी ही इंटरस्टिंग कहानी सुनाउण जा रहे हैं तुहानूं कि एक जिहड़ी नजायज़ औलाद हुंदी है ना, उंदा किवें पता कीता जा सकदा है कि इह नजायज़ औलाद है। ते अज दी वीडियो साडी इसे तर੍ਹਾਂ ही है कि एक पिओ सी, उंदे 3 पुत्तर सी। उंदा जदों मਰਨ दा टाइम नेड़े आया ना, ते उहने अपने तिन्नां पुत्तरां नूं बुलाया ते बुला के उहने कहा कि गल सुनो मेरी, कि मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना वा कि तुसीं तिन्ने मेरे पुत्तर हो। ये सारी उम्र मैं तुहानूं दस्सिआ, लेकिन मैं एक हकीकतन गल तुहानूं दसना चाह रहा वां कि तुहाडे चों एक जिहड़ा ना वो मेरा नहीं, तुहाडे चों एक मेरा नहीं। ते ये जिहड़ा मेरा नहीं ना, ये तुहानूं आप पता करना पेगा कि किहड़ी जिहड़ी है वो मेरी औलाद नहीं है। इन्ना कह के ना बाबा जी हरी मर जाते ने। वो तिन्ने भरा हुण बड़े परेशान हुंदे ने कि साडे चों किहड़ा जिहड़ा कि अपने प्यो दा नहीं है। वो कहंदे ने कि चलो किसी को फैसला करवाने आ, किसी को मशवरा करने आ, किसी नूं शायद किसी सियाणे बंदे नूं पता होवे कि साडा जिहड़ा प्यो सी उंदे असीं 3 पुत्तर हां ते उंदे चों साडे चों इहो जिहियां किहड़ियां क्वालिटियां ने जिहड़ियां साडे प्यो च नहीं सी, ते ताकि पता लग सके कि असीं जिहड़ियां अपने प्यो दी नजायज़ औलाद हाँ। कोई ना पिंड दे विचों भी उन्हां साहब आया बथेरे सियाणिਆਂ को, जिहड़ा भी आखे कहवे जी इवें किवें पता लग सकदा जिवें कोई दस्से ना। ते ਉਹ ना इंज ही ना फिरदे टुरदे पिंडों बाहर टुर गए। और जो पिंडों बाहर टुर गए ना, तो उन्होंने एक बंदा टकरिया उन्होंने, तो वो बंदे दी ना ऊँटनी गवाच गई सी। वो बंदा ना उन्हां तिन्नां नूं पुछदा, उन्हें कहा यार तुसीं मेरी ऊँटनी वेखी है? उहदे चों ना तिन्नां भरावां चों एक जिहड़ा ना वो कहंदा है कि तेरी ऊँटनी जिहड़ी है वो एक अख तो अन्नी तो नहीं सी? कहंदा हाँ हाँ बिल्कुल 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 उही सी। कहंदा नहीं नहीं मैं नहीं वेखी वो। कहंदा अच्छा। और दूसरा जिहड़ा भरा हुंदा ना वो कहंदा तेरी जिहड़ी ऊँटनी है उहदी किधरे पूछल वड्डी तो नहीं सी? कहंदा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें कहा वो नहीं मैं वेखी है। कहंदा अच्छा जी। वो तीसरा जिहड़ा भरा हुंदा ना वो कहंदा कि तेरी ऊँटनी दी किधरे एक लत्त छोटी तो नहीं सी? कहंदा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहंदा जी वो नहीं मैं वेखी। उन्हें कहा यार किहो जिहियां गल्लां करदे हो तुसीं, निशानियां सारियां ठीक दसदे हो ते कहंदे हो कि वेखी नहीं असीं। तो जिवें भी है ऊँटनी मेरी तुहाडे कोल ही है। और बंदे नूं शक पै जांदा कि निशानियां सही दसी जांदे ने ते फिर भी आंदे ने कि असीं वेखी नहीं है। वो बंदे बुंदे इकट्ठे करदा, उत्थे दा जिहड़ा बादशाह हुंदा वो तिन्नां नूं फड़ के ना उहदे कोल लै जांदे ने। वो बंदे नूं ना डाउट जिहा हुंदा है, वो कहंदा कि शायद मेरी ऊँटनी इन्हां कोल ही है ते निशानियां सही दसदे पे ने ते नाले आंदे ने कि असीं वेखी नहीं। वो बादशाह कोल लै जांदे ने। बादशाह नूं जाके दसदा वो बंदा, वो बादशाह नूं दसदा है कि बादशाह साहब मैं 3 बंदे लिआया फराडिए जे, मैनूं दसदे ने कि निशानियां भी सारियां सही दसदे ने ते कहंदे ने कि तेरी ऊँटनी असीं वेखी भी नहीं। बादशाह कहंदा अच्छा पेश करो उन्हां 3 बंदियां नूं। वो 3 बंदे ना उहदे सामने पेश कीते जांदे ने। जिहड़े 3 भरा हुंदे ने ना वो पेश कीते जांदे ने। ते बादशाह उन्हां नूं पुछदा हाँ बई की माजरा है? बंदा कहंदा कि ऊँटनी तुहाडे कोल है ते तुसीं आंदे हो असीं ऊँटनी वेखी भी नहीं। हाँ बई तूं दस पहले नूं पुछदा हाँ बई तूं दस। कहंदा जी मैं इहनूं कहा सी कि तेरी ऊँटनी एक अख तो किधरे अन्नी तो नहीं? बादशाह कहंदा तूं इहदी ऊँटनी वेखी? कहंदा जी मैं नहीं वेखी। कहंदा फिर तैनूं किवें पता बई इहदी ऊँटनी अन्नी है? कहंदा जी असीं जिहड़े राह तो आ रहे सी ना उत्थों एक जगह तो ना घास जिहड़ी ना एक साइड दी खाधी सी, एक साइड दी जिहड़ी है ना वो नहीं सी खाधी। मैं हिसाब ला लिया कि इत्थे जिहड़ा भी जानवर पट्ठे खा रहा सी ना उन्होंने एक अख तो नज़र आंदा सी ते एक अख तो नहीं। वो मैं इनू कहा कि तेरी ऊँटनी तो नहीं किधरे वो जिहड़ी है कि अन्नी है? उन्हें कहा आहो मेरी है। कहंदा मैं पर वेखी नहीं, पर मैं हिसाब ला लिया सी। बादशाह कहंदा ये भी ठीक है बई। दूसरे नूं पुछदा आंदा हाँ बई तूं दस तूं उहदी ऊँटनी वेखी है? कहंदा नहीं जी मैं भी नहीं वेखी। आंदा फिर तैनूं किवें पता बई उहदी ऊँटनी दी पूछल वड्डी सी? उन्हें कहा जी बादशाह सलामत गल कुछ इस तरह कि असीं जिहड़े राह चों आ रहे सा ना उस राह दे विच जिहड़ा ना गोबर जिहा हुंदा वो ना सीधा थल्ले डिग्गा सी। ते ऊँटनियां जिहड़ियां हुंदियां ने ना वो जदों करदियां ने ना अपना गोबर ते अपनी पूछल नाल खिलार के सुੱਟदियां ने। ते मैं जो हिसाब लाया कि गोबर जिहड़ा ऊँटनी दा सीधा थल्ले डिग्गा, इहदा मतलब है कि ऊँटनी दी पूछल नहीं हैगी। ते
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਊਂਠਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂਠਣੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਊਂਠਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਊਂਠਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਟੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾਵਤ ਸ਼ਾਵਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਇਆ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਕਿਹਾ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਪਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਬਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਮਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਔਰਤ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਆਨੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਟੁਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ, ਹਾਮਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਮੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਯਾਰੋ ਬੇਲੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੁਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।